शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बो त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीं वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं परव्यक्त्याद् अण्डम् अव्यक्तसम्भवम् अण्डासन्तिस्तमे लोका सप्तदीपा च मेदिनी। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। ओम ओम ओम। परम परमेश्वर যিনি এই জগৎ সৃষ্টির কারণ, যিনি এই জগতের প্রতিটি কোণে কোণে ব্যাপৃত, তার কথা স্মরণ করে আমরা আমাদের পাঠ প্রত্যেক দিনে শুরু করি। আমার মনে আছে যে আমি আপনাদেরকে পঞ্চদশ অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোকটা হচ্ছিল, তাই তো? তো আমি শঙ্কর ভাষ্য সহ ধীরে ধীরে পাঠ করছিলাম। এটা নিয়ে 57তম ক্লাস, 57 ক্লাস কম পাই, কিন্তু আশা রাখছি এবারে পরপর কটা দিন আমি ক্লাস পাবো, এরকম একটা আশা আমি পেয়েছি। তো আমাদের প্রত্যেক দিন যেরকম করি, পাঠের শুরুতে একটুখানি যতটা পড়া হচ্ছিল ততটা একটুখানি পাঠ করে নিই আমরা, তাই না? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशाध्यायः पुरुषोत्तम योगः। আমার সাথে সাথে পড়ুন, সময় বেশি লাগে। হ্যাঁ, শ্রী ভগবান উবাচ ঊর্ধ্বমূলম অধঃশাখম अश्वत्थ्यं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेदो स वेदवित् अधश्चौर्धं पतितासु शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चारतिं न सचं प्रतिष्ठा अस्वात्मेनं सुक्रूरमूलम् असङ्गशस्त्रे न दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्वात्मनित्वा विनिवित्तकामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढः पदमभयं तत् न तद्भासयते सूर्य न शासङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं पापी भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तद्भुवनस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यो गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि चक्षाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं यशा पुष्णामि चौधसि सर्वः सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणाप्राणौ समायुक्तः पचन्मन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमहापहञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्राविमो पुरुषौ लोके क्षरक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परो मद्मे तुदार्हितः यो लोकोत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्मत्कर्मतीतोऽहम् अक्षरादोऽपि चोत्तमः अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव समं मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदं मुक्ता मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम शांति।
12 নম্বর শ্লোক। যদাদিত্য গতং তেজ জগদ্ভাসয়তে খিলাম যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজ বিদ্ধি মাম কাম। আমরা দেখেছি কি না 1 এবং 2 এই দুটি শ্লোকের মধ্যে আমাদের এই সংসার বৃক্ষের বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর তারপরে 3 থেকে 6 মানে বাকি 4টে শ্লোকের মধ্যে এই যে সংসার বৃক্ষের বর্ণনা করলেন, সেই সংসার বৃক্ষ থেকে এই অজ্ঞানতা থেকে ছেদ করে বেরিয়ে আসার কৌশল তিনি বলে দিচ্ছেন। প্রথম 1 থেকে 2 হচ্ছে এই অজ্ঞানতার বৃক্ষ, এই উল্টানো একটি বৃক্ষ, আর তারপরের এই 4টে শ্লোক হচ্ছে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। তারপরে 7-8 জীবের এই রহস্য, বারবার যে পুনর্জন্ম হচ্ছে সেই পুনর্জন্মের রহস্যের কথাটা বর্ণনা করছে। উৎক্রমন্তং স্থিতং বাপি, উৎক্রমণ করে নিয়ে আসে। ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়ানি, মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে জানবে। সেখান থেকে বলেছিলেন যে মনের ভিতরে এই বাকি যে 6টা ইন্দ্রিয় এরা সকলে আছে, এদেরকে মনের মধ্যে এই বাকি 5টা ইন্দ্রিয়র সেখানে বাস, অর্থাৎ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই মন কী হয় না প্রাণের মধ্যে থাকে, সেখান থেকে আত্মার ভিতরে সে আত্মাকে পরিচালনা করে। তখন হয়ে গেল জীবাত্মা। ছিল ততক্ষণ আত্মা, কিন্তু এই যে প্রাণ ওর মধ্যে ঢুকে জীবের যে চাহিদা বাসনা যা ছিল সব তখন ওই আত্মা ওর দ্বারা পরিচালিত হয়ে গেছে। আসলে আত্মা কারোর দ্বারাই পরিচালিত হয় না, কিন্তু এই বাসনাগুলো আমাদের যায় না। যেহেতু যায় না, তার পেছনে আর প্রাণ কেন তার পেছনে করে? কেন প্রাণ খুব ভালো করে জানে যেখানে আত্মা আছে আমার সেখানে প্রকাশ। যেখানে প্রাণ আত্মা আছে আমি সেখানে ধুপুক ধুপুক করতে পারবো। সে মানুষই হোক বা যে কোনো জন্তু জানোয়ার যাই হোক, আমার প্রকাশ সেখানে। সে ধুপুক করেই প্রকাশ হোক অথবা গাছের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হোক, যেভাবেই হোক। তখন কি হয় বলেছিলেন যে আগের জন্মের যে চাহিদা বাসনা সেগুলো সব এই মনের মধ্যে থেকে যায়। বাকি 5টা যে ইন্দ্রিয় আছে সেই 5টা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চাহিদা বাসনা থেকে যায়। রসগোল্লার খাওয়ার বাসনাই হোক, বা একটা সুন্দর বাড়ি করবার বাসনাই হোক, বা ভালো সংসার পাওয়ার বাসনাই হোক, যা বাসনা থাকবে, টাকা রোজগারের বাসনাই হোক, পাহাড় করার বাসনাই হোক, সব ওর মধ্যে থাকে। এবং ওইগুলোই সব গিয়ে পরের জন্মে গিয়ে সেগুলো আবার সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। প্রাণ তো জানে মনের মধ্যে কি কি আছে, ও সব জানে। যখন যেটা দরকার হয় তখন সেটাকে ঠিক ঠিক করে প্রকাশ করতে শুরু করে। এখন যদি রাস্তাঘাটে একটা 1 টাকা কি 2 টাকার কয়েন পড়ে থাকে, তুলবো না, তুলে কি হবে? কিন্তু একটা 500 টাকার 2টো বান্ডিল পড়ে থাকলে, একটা বান্ডিল পড়ে থাকলে এক্ষুনি তুলে নেব। অর্থাৎ ভিতরে তিনি আছেন। যেভাবেই হোক ওটাকে রোজগার করার যে বাসনা ও আছে, আমরা বুঝতে পারছি না কি করলে যাবে, তখন এইগুলো করতে হবে। সাধুদের এই ভান্ডারা যাওয়া, এটা সাধুদের প্রণাম করা। একবার আপনাদেরকে বলি, হরিদ্বারেতে তো আমরা সকলে গুরু ভাইরা অনেকে হয়েছে বোধহয় ভান্ডারা আমার সন্ন্যাসের পরের কয়েক দিনের মধ্যেই। তো আমরা সবাই ঠিক করলাম যে একদিনকে এই সকলে চলে যাবে, সব ভাইরা এবারে অন্য জায়গায় চলে যাবে, আমি তো ওখানে থাকবো। কিন্তু একবার ঠাকুরের ওখানে সকলে মিলে সব ভাইরা একসাথে প্রসাদ পাবো। তো গিয়ে ম্যানেজার মহারাজকে বলেছি। ম্যানেজার মহারাজ যখন বলছেন তোদের ওখানে বোধহয় ওই দিনকে ভান্ডারা আছে, দেখ। তা আমি তখন বললাম, মহারাজ ভান্ডারাটা আগে না ঠাকুরের প্রসাদটা আগে? তখন মহারাজ বলছেন অবশ্যই ভান্ডারাটা আগে। আমি তখন ভাবলাম, অনেক মহারাজ বলেন যে ভান্ডারার দিকে যেও না, ভান্ডারা তো খেও না, আর মহারাজ এরকম বলছেন। মহারাজ তার যুক্তি দিচ্ছেন, ভান্ডারা মানে হচ্ছে এই গৃহস্থী মানুষগুলো তোমার ওই গেরুয়া কাপড়টা দেখে তোমাকে ঈশ্বর সম নারায়ণ সম জ্ঞান করে
তোমাকে পুজো করবেন, তোমাকে খাওয়াবেন, যেরকম ভগবানকে খাওয়ান সেরকম খাওয়াবেন, তুমি বসে বসে খাবে, তিনি দেখবেন যে আমার ভগবান খাচ্ছেন, এবং তারপরে ভোজন দক্ষিণা দিয়ে পাথেয় দিয়ে তোমাকে রওনা করাবেন। তিনি কত আশা করে আছেন। কত সংসারী মানুষ আমাদেরকে বারবার ফোন করেন, মহারাজ আসবেন তো এদিকে, মহারাজ এদিনকে আসবেন তো, একবার হ্যাঁ বলা দেও তারপরেও তিনি আবার করেন। তখন তাদেরকে বলি, সেই ঠাকুরের একটা কথা আছে, ঠাকুর একবার একজনের বাড়িতে যাবেন বলেছিলেন, ভুলে গেছেন। আর তখনকার দিনে তো ফোন ছিল না যে ফোন করে জিজ্ঞেস করি কখন আসবেন। রাত্রি 9টার সময় মনে পড়েছে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, শুতে যাচ্ছে তখন। আর তখন শীতকালের রাত্রি, মানে ঘোর রাত্রি। ঠাকুর তখন বলছেন যে ওরে রিদে গাড়িটা গাড়ি বার কর। তখন ঘোড়ার গাড়ি, বলে এখন ঘরের বাড়ি, এখন গাড়ি বার করবো। হ্যাঁ, ওকে বলেছিলাম ওর বাড়িতে যাবো, যাওয়া হয়নি। বলছেন এখন কেউ জেগে আছে নাকি এই রাত্রিবেলা? তো বলে যেতে তো আমাকে হবেই। বলে ঠাকুর তখন গেলেন, গিয়ে তার বেড়ার, সব অন্ধকার শুয়ে পড়েছে, বেড়ার ভেতরে পাটা ঢুকিয়ে আর 3বার পা ঠুকলেন, এই এলুম, এই এলুম, এই এলুম। এখান থেকে দুটো কথা বোঝা যাচ্ছে, ভক্তর প্রতি ভগবানের কি আকুলতা। আজকেই একটি কথা বলতে বলতে আমার মনে পড়ল, হ্যাঁ দ্বিতীয়টাই আসছে, ভক্তের কথা, ভক্তের আকুলতা, ভক্তের আকুলতায় কীরকমভাবে সাড়া দেন ভগবান, তার আরেকটি কথা আমার মনে পড়লো আজকে। প্রহ্লাদ, তাকে বোধহয় তার পিতা মৃত্যুদণ্ড দেবে, তখন প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু বলছে তোমার ভক্ত, তোমার এ কোথায় আছে? সর্বত্র আছে ভগবান। তখন বলছেন এই থামের মধ্যে আছে, বলছে হ্যাঁ এই থামের মধ্যেও আছে ভগবান। তখন হাসতে হাসতে হিরণ্যকশিপু করেছে ওই থাম্বায় একটুখানি টোকা মেরেছেন তার গদা দিয়ে, অহংকারে টোকা মেরেছেন। যেমনি টোকা মেরেছেন সেইখান দিয়ে ভগবান বেরিয়ে আসতেন নৃসিংহ অবতার রূপে। কেন সে জানতো যে আমি এরকম বর পেয়েছি যে কেউ আমাকে কোনো পুরুষ মারতে পারবে না, কোনো নারী মারতে পারবে না, না তো দিনে মারতে পারবে, না তো রাত্রে মারতে পারবে, না তো জলে মারতে পারবে, না তো অন্তরিক্ষে মারতে পারবে, না স্থলে মারতে পারবে, না তো নারী পুরুষ। তাহলে কে মারবে? এমনকি জলে স্থলে অন্তরিক্ষেও মারতে পারবে না, তাহলে মারবে কোথায়? ভগবান কৃপা করে বেরিয়ে এসে তাকে মুক্ত করছেন, এটা তাতে মুক্ত করা। তো আমার কথা হচ্ছে, প্রহ্লাদ এমন কি জানে যে প্রহ্লাদ বলল আর বেরিয়ে এলো ভগবান? এখানেও দুটি কথা আছে। এক, অদ্বৈত বেদান্ত মতে যে ভগবান সর্বত্র রয়েছে, ওই থামের মধ্যেও রয়েছে, আমি যেরকম বলি আপনাদেরকে, চটপটার মধ্যে রয়েছে, বইয়ের মধ্যেও রয়েছে, এই ফোনের মধ্যেও রয়েছে, এই মাইকের মধ্যেও রয়েছে, সর্বত্র তিনি রয়েছেন। টেবিল চেয়ার যা দেখতে পাচ্ছেন সব ভগবান। কোথাও কোথাও তার বেশি প্রকাশ। আরেকটি কথা হতে পারে এখানে, যে ভক্ত কিরম ভক্ত, ভক্ত বলল যে এর মধ্যেও আছে আর ভগবান সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখুন ভগবান আর ভক্তের টানটা চিন্তা করুন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার সেই ভক্তের কথাটা চিন্তা করুন। ভক্তকে কথা দিয়েছিলাম, অর্থাৎ অধ্যাত্মকতা, এই দুটি কথায় প্রকাশ পায়। একটা হচ্ছে ভক্তের প্রতি ভগবানের কি আকর্ষণ, ভক্তের আকর্ষণের জন্যই তো ভগবান আসেন। আপনারা যদি না থাকতেন তাহলে আমাদের কি দরকার ছিল পাঠ করার? আপনারা আসেন বলেই তো আমরা পাঠটা করি, নইলে একা একা বকতাম নাকি? হ্যাঁ, একা একা বকতাম যখন বুঝতাম যে ঠাকুর তো আমার কথা সর্বত্র শুনছে, তখন বকতাম। হ্যাঁ, আরেকটি কথা এইখানে আসছে তাহলে, যে এক হচ্ছে ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক, আর একটা হচ্ছে যে কথাটা দেবে সেই কথাটা রাখতে হবে, নইলে অধ্যাত্মকতায় তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। যে কথাটা দেবে সেই কথাটা রাখতে হবে।
ওই জন্য আমি সকলকে কথা বলেও বলি, তারপরে তিনি জানেন। আমার তো ইচ্ছা আছে তোমার বাড়িতে যাওয়ার, কিন্তু তারপরেরটা তিনি জানেন। তিনি না নিয়ে গেলে বাবা হবে না, আমার ইচ্ছা থাকলেই। তবে আমি প্রধানত এরকম করি না। যাই হোক, পরের কথায় আসি। যে এর পরের কথা কী ছিল না, প্রথম গেল এইটা, দ্বিতীয় কথা গেল যে এই যে পরের প্রত্যেক কটা জন্মে আমরা জন্মান্তরে যে এটা পাচ্ছি, কি করে যাচ্ছে। একটা দেহ থেকে বলেই ছিল যে একটা দেহ থেকে আরেকটা দেহ যায়, কিন্তু সেটা কি করলে হবে না, অজ্ঞানতা যখন চলে যাবে, যখন সেই অজ্ঞানতাকে তুমি জ্ঞান ওসি দিয়ে ছিন্ন করবে, জ্ঞান ওসি দিয়ে যখনই তুমি ছিন্ন করবে, তখনই তোমার এই আবার পরের জন্ম নিতে হবে না। এখন সেটা হবে কি করে, তাহলে যায় কী করে, একটা জন্ম থেকে আরেকটা জন্মে যায় কী করে, সেইটাই 7 আর 8-এর বোধ বললো যে উৎক্রামন্ত স্থিতং বাকি মনষষ্ঠানি ইন্দিরায়। আচ্ছা, এরপরে এই 9 থেকে 11 সেখানে বলছেন যে এইটা, এই যে যায় একটা থেকে আরেকটা দেহ যে যাচ্ছে, এইটা কিন্তু জ্ঞানীরা ঠিক জানতে পারেন, বুঝতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞানীরা সেটা পারে না। আমরা তো সকলেই অজ্ঞান। আমরা যদি অজ্ঞানী না হতাম, তাহলে এখানে পাঠ বসে করার কী দরকার ছিল, মুক্তই হয়ে যেতাম। এরম নয় যে আমরা ঠাকুরের এই মন্দিরেতে এসে বসেছি বলে আমরা তো জ্ঞানী হয়ে গেছি। এরকম নয় যে আমরা এই গেরুয়া কাপড় পরেছি বলে জ্ঞানী হয়ে গেছি, জ্ঞানী হতে পারিনি, অজ্ঞানীই আছে, অজ্ঞানীই আছে। হ্যাঁ, আমরা হয়তো পূর্ব জন্মে একটুখানি করেছিলাম, তাই জন্য এখানে এনে বসিয়েছে। পরের জন্মে হয়তো আরও কিছু একাত্মকতা রাখবে, আরও আন্তরিকভাবে তাকে করতে চেষ্টা করব পরের জন্মে। আবার যদি বাসনা অন্যদিকে হয়, তাহলে অন্যদিকে চলে যাবে। বাসনা যদি আবার অন্যদিকে হয়, তাহলে অন্যদিকে চলে যাবে। আর তার পরের যে 12 নম্বর বলছেন, 12 থেকে 15 পরমেশ্বর সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বব্যবহারাস্পদম, মানে সর্বব্যবহারাস্পদত, তিনি সব যত যেখানে দেখছো তিনিই আছেন, আর তিনিই সব কিছু ব্যবহার করছেন, তুমি করছো না। তুমি মনে করছো যে আমি ভোগ করছি, তুমি কিছু করছো না, তোমার ক্ষমতা নাই ভোগ করার, তিনিই ভোগ করছেন। এই 12 থেকে 15 এটা আমাদের বলা হয়েছিল। এখন 12 যে শ্লোকটি, সেখানে ছিল যদাদিত্য গতং তেজ, যদাদিত্যং গতং তেজ। আগে আমি যে এটা করি, কি বলে, পদবিচ্ছেদ করি, পদবিচ্ছেদ করে দিয়েছিলাম, আমি জানি। দুটো দিন এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। গতদিন আমি মধুসূদন সরস্বতীর টিকাটাও শেষ করেছিলাম। এখন আজকে এই শঙ্কর ভাষ্যম করব, কিন্তু তাও একটু ছোট্ট করে তার মানেটা বলে দিই। যদা আদিত্য গতম, আদিত্য মানে সূর্য, গতম তেজ মানে আদিত্য থেকে যে তেজটা নির্গত হচ্ছে, সূর্য থেকে যে তেজটা নির্গত হচ্ছে, জগৎ ভাস হয়তে খিলাম, অখিল জগৎকে সে প্রকাশিত করে দিচ্ছে। এই জগৎকে তিনি প্রকাশিত করে রেখেছেন। তেজটা কার? সূর্যের না, সূর্যের নয়, ভগবান তারপরে লাইনেই বলছেন ওই জন্য। তুমি ভেবেছ, তুমি ভাবতে পারো যে এই সূর্যালোক, এই তেজ বোধহয় সূর্যের, আর চন্দ্রের সুন্দর জ্যোতিষ্ক, সেও বোধহয় চন্দ্রের কেউ খুব সুন্দর। তার পরের লাইনে এই জন্য বলছেন যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ, যচ্চন্দ্রমসি, চন্দ্রের যে সুন্দর কিরণ, এত সুন্দর জ্যোৎস্না পূর্ণিমার রাতে, আহা কি আনন্দ লাগে। অনেকে বাই বাই করে ছোটে পূর্ণিমার রাতেতে, সেই দিল্লির আগ্রার সেই ইয়েতে, আমার মনে পড়ে গেল এক্ষুনি হঠাৎ করে। অনেকে পূর্ণিমা রাতে এখন ছোটে সেই সুন্দরবন, যে সুন্দরবনে লঞ্চে থাকবো, আর এতে কি বলে বাঘ আসবে রাত্রিবেলা দেখবো, বাই বাই করে ছোটে।
পূর্ণিমা রাতে অনেক কিছুই করেন মানুষে। তারপরে বলছেন যৎ চাগ্নৌ তত্তেজ, যৎ চাগ্নৌ মানে যৎ অগ্নৌ, যৎ অগ্নৌ, যৎ অগ্নৌ, এই যৎ চাগ্নৌ হয়েছে দেখুন, চয় চয় আকার, চয় চয় আকার, চ হয়েছে কেন, খণ্ডত্ব, যৎ, তটা এই যখন সন্ধি হচ্ছে তখন সন্ধির নিয়ম অনুসারে চ হয় এবং আবার সেইটাই নিয়ম অনুসারে আরেকটি সূত্র অনুযায়ী সেটা দীপ্ত হয়, মানে চটা দুবার হয়, ওই জন্য সেখানে য চা চয় চয় হয়ে গেছে। এবারে অগ্নৌয়ের আকার ছিল, অকারযুক্ত আকার, অকার মিলিয়ে আকার হয়, সেরকম আকার হয়েছে যৎ চাগ্নৌ, মানে যৎ অগ্নৌ মানে যখন অগ্নি, অর্থাৎ কিনা কি বললো, কার কার কথা বললো, ওদিকে আদিত্যের কথা বললো, ওদিকে সূর্যের কথা বললো, ওদিকে অগ্নির কথা বললো। এই যে তৎতেজ, এদের যে তেজ, তৎতেজ, এখানে তৎ মানে আবার পরব্রহ্ম ভাববেন না, আগের দিন বলেছিলাম, অনেক দিন হয়ে গেছে বলে আবার মনে করে দিচ্ছি। এখানে তৎ মানে তাদের, তাদের মানে এই তিনজনের, এই তিনজনের যে তেজ, বৃদ্ধি মামকম, বৃদ্ধি, এই বৃদ্ধি মানে হচ্ছে বেশি বা প্রাপ্ত হওয়া, অনেকগুলো বৃদ্ধি কথা অনেক প্রাপ্ত হয়, অনেক মানে হয়, সেই বৃদ্ধি কোত্থেকে বলছেন, মামকম, আমার থেকে, মানে তারা যে জ্যোতি প্রকাশ করছে, যারা যে প্রকাশিত করছে, কে, সূর্য চন্দ্র অগ্নি, এদের যে তেজ তুমি দেখতে পাচ্ছ সে আমার থেকে। তার মানে ভগবান কি বলছেন, মানে তুমি ওই যে তেজ দেখতে পাচ্ছ সূর্যের তেজ, ওর স্রষ্টা আমি। ওই জন্য তো 11 নম্বর অধ্যায়ে যখন বলেছিলেন যে অর্জুন বলছেন যে দেখতে পাচ্ছি যেন পুরো জগৎটা, একটা সূর্য উঠলে কি অবস্থা হয়, একটা সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, কয়েক হাজার সূর্য, শত সহস্র সূর্য, কতগুলো সূর্য বলতে পারবো না, শত সহস্র সূর্য যদি একসঙ্গে জ্বলে, সেরকম তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার চোখ জ্বলতে যাচ্ছে, তবু তোমায় দেখছি, তবু তোমায় দেখছি। আমার সামনে যদি ভগবান এসে প্রকট হয়, আমার তখন সত্যি একবার যদি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমি আমার ভগবানকেই পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, তখন আর চোখ ঝলসে যাচ্ছে কি যাচ্ছে সে কথা ভাববো, তাকাবোই না অন্যদিকে। স্বাভাবিক কথা বলুন না, যদি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটু ভূতকে দেখতে পেলেন, দেখতে পাচ্ছেন মনে হচ্ছে এটা ভূত, ভয়ের চড়ে তাকাবেন না, আবার ওদিকে তাকাবেন যে আছে কি এখনো, মনেই করে নিন যে আরে ভগবান কি আছে, হয়তো ভূত এসেছে, আপনি ভূত দেখেছেন, হ্যাঁ ঠিকই হতে পারে, হতেই পারে, ভূত হলেও আপনি আবার দেখবেন, বলুন দেখবেন কি না, তো ভূত হলেই যদি আবার দেখবেন, তাহলে ভগবান হলে কি আর দেখবেন না? যখন মনে বুঝতে পারবেন যে আমার কাছে আমার ভগবানই সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন বারবার তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন, তখন একবার যদি বুঝে যান। হ্যাঁ, তো ভগবান বলছেন যে কথা আমরা গতদিনকে এই মধুসূদন সরস্বতীর টিকাতে পেয়েছিলাম, যে মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ বলছেন যে তদ্বৃদ্ধি এই বৃদ্ধি মামকম, তত্ত্বেজ বৃদ্ধি মামকম, এই কথার অর্থ এরকম যে আমি তোমার সঙ্গে কম্পিটিশনে নেই, যে তুমি ফার্স্ট আমি ফার্স্ট তুমি সেকেন্ড, কম্পিটিশনে আমি নেই, বরঞ্চ তোমার জ্যোতিটা আমার কাছ থেকে এসেছে, তোমার যে শক্তিটা আমার কাছ থেকে এসেছে, এইটা ভাবতে হবে। এইবারে আমরা আজকে শঙ্কর ভাষ্যতে ঢুকছি, ভাষ্য 1, ভাষা বিবৃতি 1। এই শ্লোকটি বলছেন ভগবান, আমাদের পূজনীয় মহারাজ মানে বাসুদেবানন্দ মহারাজ লিখছেন, এই শ্লোকটি 15-6 নম্বর শ্লোকের সহিত কর্তব্য। গীতার 7, 8, 9 শ্লোকের 7, 8, 9 মানে 7 নম্বর অধ্যায়ের 8, 9 শ্লোকের প্রভাস্মি শশী সূর্যয় তেজশ্চাস্মি বিভাবসু পদগুলিতে এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা যারা 7 নম্বর অধ্যায়ে 8 এবং 9 নম্বর শ্লোক দেখেছি, সেখানে এই দুটি, এক হচ্ছে প্রভাস্মি শশী সূর্যয়, শশী সূর্য
অয়হ, মানে শশী প্রভাস্মি, তোমাদের যে জ্যোতি প্রভা সে আমারই। আরেকটি কথা বলেছিলেন তেজ ও চাষমি, ওটা প্রভা, এখানে তেজ, পরের পরের কথাটা হচ্ছে তেজ। বলছেন তেজ ও চাষমি বিভাবসৌ, তেজ ও আমারই। মূল শ্রুতি তমেব ভাস্বন্তম নুভাতি সর্বং তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি, কঠ উপনিষদের একটি শ্লোক আছে, সেইটি উদ্ধৃত করলেন। এইবারে পূজনীয় ভাষ্যকার ভগবান মানে শঙ্করাচার্য ভগবান ভাষ্য লিখছেন। ভাষ্যটা একটু ধীরে ধীরে পড়ছি, ভালো করে একটু মনে করবেন, তারপরে বাংলা অনুবাদ করব। ইয়দ আদিত্যম গতম, ওই যে যদাদিত্য গতম, এইবারে তিনি পূজনীয় ভাষ্যকার ভগবান একটু পরিষ্কার করছেন। যৎ আদিত্যম গতম আদিত্যাশ্রয়ম কিং তৎ, বলছেন যদ আদিত্য গতম, অর্থাৎ আদিত্যে যে তেজ আশ্রিত করে আছে, অর্থাৎ সূর্য যে তেজটা আশ্রিত করেছে, এই তেজটা কোথেকে পেয়েছে? সূর্যের মধ্যে একটা তেজ আছে, তো তার তেজ আছে বলেই তো সে আমাকে দিচ্ছে। সূর্যের নিচের একটা আলো আছে বলেই তো আমাকে দিতে পারছে, তো সেটা কোথেকে পেয়েছে এই কথা বলছেন। যদাদিত্য মানে যদ আশ্রিত, এই যদাদিত্য কথার ভগবান ভাষ্যকার তার মানে করছেন যদ আদিত্য, যে কীরকম? কিং তৎ তেজ ও দীপ্তি প্রকাশ ও জগৎ ভাস হয়াতে, বলছেন তার তেজ তার দীপ্তি যখন জগৎকে ভাসিত করে, বলছেন তেজ দীপ্তি প্রকাশ অখিল সমস্ত জগৎকে, সুন্দর কথাটা দিয়েছেন, অখিল জগৎ, অখিল অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অবভাসিত করে মানে প্রকাশিত করে। তেজ দীপ্তি প্রকাশ জগৎ ভাসয়তে প্রকাশয়তি অখিলম সমস্তম যৎ চন্দ্রমসি। চন্দ্রমসি মানে চাঁদ যখন মানে শশধর, ওই বাংলা মানে করছেন আমার শশধর, যিনি অবভাষক, মানে তার খুব তেজ নেই কিন্তু তার জ্যোতি আছে, সে মিষ্টি জ্যোতি, সেখানে আর গা হাত পা পড়ে না, চন্দ্রের জ্যোতি তার গা হাত পা পড়ে না। এই একটি গ্রামে গিয়েছিলাম, যদিও গ্রামে এখনও আলো আছে, ইলেকট্রিক আছে, যখনই 9টা বেজে গেল তখন বাইরে বসে আছি, আহ কি সুন্দর লাগছে আকাশটা, এখানে তো আকাশ দেখতেই পাওয়া যায় না, মানে তারও একটা সৌন্দর্য আছে। আমার তখন মনে পড়ে যাচ্ছিল আরও যখন ছোট থাকতাম, তখন যে সেই কারেন্ট অফ হয়ে গেলে ছাদে চলে যেতাম, তার একটা সৌন্দর্য আছে। এরকম কার্তিক পুজোটাতে একবার বললো যে উল্কাপাত হবে, হ্যাঁ, সে ছাদেতে গিয়ে বসে আছে, সব আলো বন্ধ হয়ে গেছে চারিদিকে, আবার কোথাও আলো দেখতে পেলে আবার ওদিকে চিল্লামিল্লি আলোগুলো বন্ধ করো তোমরা। মানে এই যে সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্য তুমি সেটা আলোর জ্যোতি ভাবো বা অভাসিত অর্থাৎ কিনা ভাসিত করছে যা সুন্দর জ্যোতিষকে, এই যে ভাসিত করছে এটাকেই ভাবো, সেটা কার? পূজনীয় মহারাজ তারপরে বলছেন ইয়ৎ চন্দ্রমসি শশীভূতি শশবৃতি তেজ অবভাসকং বর্ততে ইয়ৎ চ অগ্নৌ হুতবহে তত্তেজ বৃদ্ধি বীজানিহি মামকম মোদিয়ম মম বিষ্ণু তদ্জ্যোতি। এই জ্যোতি কার? বলছেন এই যে তেজ বর্তমান আর যা হুতবহ অর্থাৎ কিনা দেবলোক যজ্ঞ হবি, বলছে এই হুতবহ কেন বলেছে অগ্নিকে? বলছেন যজ্ঞভূত অগ্নি, বলছে যে অগ্নি দিয়ে যজ্ঞ করা হয় ওই যজ্ঞের অগ্নিটাও আমি। হ্যাঁ, মানে যা হচ্ছে সবই তো যজ্ঞই হচ্ছে। যজ্ঞ মানে কি? যোগযুক্ত হয়েছে কোনো কাজ, তার রান্নার জন্য অগ্নি হচ্ছে, এটা কিসের জন্য হচ্ছে? আমার জঠরাগ্নিকে শান্ত করার জন্য। বৈশালের অগ্নি রয়েছে তাদের দেওয়ার জন্যে।
তাহলে রান্না হচ্ছে মানে ওটা রান্না নয়, ওটা যজ্ঞই। সেটা ভগবানকে দিয়েই হোক আর নাই হোক, এখানেও ভগবান আছে। সবাই তো আর ভগবানকে দিতে পারে না, সবার তো আর বাড়িতে ভোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। অর্থাৎ রান্না হচ্ছে মানে সেটা অগ্নি, সেটা জঠরাগ্নি। অর্থাৎ যে কোনো অগ্নি জাতীয় যা যজ্ঞ চলছে, যা চলছে সবটাই যজ্ঞ। কেননা আমরা প্রত্যেক দিন একটু একটু করে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি নিঃসন্দেহে। বলবেন যে মহারাজ পাপ করে সেই পাপ ভোগ হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে তো, ওটা তো ভোগ হচ্ছে মানে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাপ ভোগ হয়ে যাচ্ছে মানে তোমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে, তো ভোগ হয়ে যাচ্ছে। আর যে পাপটা থাকে, ভগবান ইচ্ছা করলে, চতুর্থ অধ্যায়ও বলেছেন, ইচ্ছা করলে তিনি সেটুকুনিও কেটে দিতে পারেন। জ্ঞানযোগে বলেছেন সেও কেটে দিতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন যে তাঁর কৃপা হলে সব হয়ে যায়, একবারই হয়ে যায়, নিমিষ হয়ে যায়। আমরা জ্ঞান জ্ঞান করে জ্ঞানেতে এত কথা বলছি বটে, কিন্তু ভগবান তো এতেই বলেছেন, গীতাতে বলেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো আমাদেরকে বলে যাচ্ছেন সে কথা। হ্যাঁ, আমরা যারা জ্ঞানবাদী তারা তো বলবই, তারা তো এই কথা বলবই যে জ্ঞান না হলে অজ্ঞানতা দূর হবে কি করে? অজ্ঞানতা দূর হবে জ্ঞান দিয়ে। জ্ঞান হলে অজ্ঞানতা এমনি এমনিই দূরে চলে যাবে। কিন্তু ওই যখন আমি ওই যে বলি যে তিনটের মিলন একসাথে হবে, এক জ্ঞান হবে, দুই অজ্ঞানতা চলে যাবে, তিন প্রারব্ধ কর্ম সব শেষ হবে। আর যদি তাই হয়েই যায়, তাহলে আমি যদি ভক্ত সেরকম হয়েই যাই, তাহলে আর আমার পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি, জ্ঞানী বা কি, অজ্ঞানী বা কি। আমাদের একজন মহারাজ বলছেন যে মহারাজ আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। না, ভগবান তার ভক্তকে কখনো কষ্ট দেন না। কষ্টটা আমার শরীরে, আমার কোথায় কষ্ট? কষ্টটা আমার কোথায়? কষ্টটা শরীরে। অজ্ঞানতা কোনটা? অজ্ঞানতাটা এইটাই যে আমি যে জীব বলে ভাবছি নিজেকে, সেইটাই আমার অজ্ঞানতা। আমি প্রকৃত জীব নই, আমি তো ব্রহ্ম, আমি তো শিব। আমি নিজেকে অজ্ঞানতার কারণে জীব বলে ভাবছি। অর্থাৎ এই জ্ঞানহীন যে আত্মা, সেটাই অজ্ঞানতা। জ্ঞানহীন যে আত্মা, সেটাই অজ্ঞানতা। আর সেই আত্মাই যদি জ্ঞানী হয়ে যায়, মুক্ত। তো বলছে মহারাজ এতবার শুনছি, আপনারাও বলছেন, না তো আপনাদেরও কিছু হচ্ছে, না তো আমাদেরও কিছু হচ্ছে। কেন হচ্ছে না? দৃঢ় হচ্ছে না, দৃঢ় হচ্ছে না তো। দৃঢ় যখনই হয়ে যাবে তখনই মুক্ত। করতে 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 একদিন দেখা যাবে ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। আরে শ্রীধরানন্দজির কি হলো? সেই এতে হরিদ্বার একবার হয়েছে, আমি বলে দিয়েছিলাম যে কালকে আমাকে কেউ ডাকবে না, গুরুজি জানে। দু একজন বলছে আরে শ্রীধরানন্দজি কা ক্যা হুয়া, ভোজন में नहीं आया काहे? আমি বললাম আমার ইচ্ছা হয়েছে ঘর থেকে বেরোবো না। এরকম ইচ্ছা হবে এক এক সময়, মনে হবে দরকার নেই। কালকে একাদশীর দিন আছে, তেরে জবদানাদি করো। কালকে প্রতিপদ আছে, তেরে জবদানা দিন করো। কালকে মঙ্গলবার আছে, মায়ের নাম করো, তেরে মায়ের নাম জপ করো। যেমন আমরা এই এর দিনকে, একাদশীর দিনকে আমরা গীতা সপ্তাহে গীতা জয়ন্তী করবো বলে আমরা মনে থেকে আগে থেকে স্থির করে নিচ্ছি। ও 4টে বাজলেও বাজবে, পুরো গীতাটাকে একদম পরিষ্কার করে করে উচ্চারণ করবো, তাই না? ঠিক সেরকম
করতে 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 অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে আমাদের। আজকেই আমাকে একজন বলছিলেন যে মহারাজ, আগে এরকম ভাবতাম কি ব্রহ্ম, ওই আকাশ মানে বোধহয় ওই আকাশ দেখতে পাই ওইটাই আকাশ। কিন্তু এই আপনাদের সঙ্গে মিশতে মিশতে হরিদ্বারে গিয়েও আপনাদের কাছ থেকে যখন করেছি, এখন বুঝি যে সবটাই যে ব্রহ্ম। এই যে আপনি এরকম করে বলেন, এরকম করে বলছেন উনি আবার যে মহারাজ এই যে আপনি বলেন সবসময় যে সবটাই ব্রহ্ম, এখন ঠিক জ্ঞান হয়, একটু একটু যেন বুঝতে পারছি। তারপরে কি প্রত্যেক দিন আমরা একটু একটু করে এগোতে চেষ্টা করছি। এই করতে 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 করতেই তো হয়ে যাবে, এই করতে করতেই হয়ে যাবে। আবার কি, কেউ সারাটা দিন বসে থাকতে পারছে, কেউ তো 1 ঘন্টা হলেও বসছে বাবা। এই জন্মে 1 ঘন্টা হচ্ছে, পরের জন্মে সেটা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা হবে না, কে জানে। এই জন্মে কেউ হয়তো মন্দিরের দিকে একবার তাকিয়ে এরম করে মাথাটা চোখটা টিপে গেল, কিন্তু সারা দিনই যে তার চোখের সামনে এই শিবের ছবিটা বা মায়ের মূর্তিটা ভাসছেন, সেটা তিনি ছাড়া আর আমরা আর কেউ জানে না। তিনি জানেন, আর যার কথা ভাবছেন তিনি জানেন, তাই না? যখনই তিনি জানতে পারবেন, তিনি যখনই বুঝবেন, তিনি তাকে তো তার টানবেনই। আমার পরিচিত একজন ছিলেন, অফিসে যেতেন হাতে জুতো, সারাদিনে কোনো ঠাকুর দেবতার নাম নেই, হাতে জুতোটা নিয়ে একটা কালির একটা ক্যালেন্ডার ছিল, সেই ক্যালেন্ডারের দিকে এরকম করে তাকিয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ ধরে, তারপর আবার জুতোটা খুলে চলে যেত। বুঝুন, কোনো কষ্ট নেই। 1.5 দিন কষ্ট পেয়েছি, 1.5 দিন কমাই ছিল, তারপর সই চলে গেছে। বলুন, তার মানে তাঁর ঈশ্বরের প্রতি চিন্তা কতটা ছিল যে তাঁর যা কষ্ট সেটা হলো না। অদ্ভুত। আরেকজনকে জানি, মা গেছেন একটা গীতা বা এর নাম কীর্তন, হরিনাম কীর্তন শুনতে, এসে দেখছেন ছেলে দেহ রেখেছে বুকে হাত রেখে ভোরবেলা যা বারবার ডাকছে, ওট ওট ওট, মা দেখছে ছেলে কাঠ, ঘুমের মধ্যে। আরও 2 একজনের জানি আমি ঘুমের মধ্যে হয়েছে আমার পরিচিতের মধ্যে। অদ্ভুত, কষ্ট নাই। এইগুলো হচ্ছে যে একদম তার সঙ্গে আত্মীয়তার ভাবে মিশে যাওয়া। যাক, আবার পড়ার ভেতর ঢুকে পড়ি। হ্যাঁ, বেশ, কথা কোথায় চলে যাচ্ছে, দৌড়তে। যাক, ও যাবে, মাঝে মধ্যে যায়। তাহলে কি বলছেন, যচ্চ অগ্নৌ হুত বহে তত্তেজ বিদ্ধি বীজানিহি মামকং মোদীয় মম বিষ্ণু তৎ জ্যোতি। বলছেন এই যে হুতবহ, অর্থাৎ কিনা দেবলোক যজ্ঞ হবি, তার মানে যজ্ঞের যে হবন করার যে আগুন, সেইটা যে বহন করতে কিনা অগ্নিতে বর্তমান আছে, অগ্নিতে সেই বর্তমান আছে, কাঠের মধ্যেও সেই তেজ বর্তমান আছে, ঘিয়ের মধ্যেও সেই তেজ বর্তমান আছে, সেই তেজটাই বেরোচ্ছে। আর কি, কেননা তেজ তো সকলের মধ্যেই আছে, জলের মধ্যেও তো তেজ আছে, তেজ তো জলের মধ্যেও আছে, মাটির মধ্যেও আছে, আবার জলের মধ্যেও আকাশ আছে, মাটির মধ্যেও আকাশ আছে, তাই না? তো বহনকারী অগ্নিতে বর্তমান সেই তেজও আমার, অর্থাৎ কিনা বিষ্ণুর। এইখানে এই বিষ্ণুর কথাটা বলার অর্থ, যেহেতু ভগবান এখানে দাঁড়িয়েছেন বিষ্ণুর অবতার রূপে, সেই জন্য এখানে বিষ্ণুর কথাটা বলা হলো। কিন্তু এখানে জানতে হবে যে সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই। যাক, এখানে প্রথম ভাষ্য শেষ হলো, দ্বিতীয় ভাষ্য বলছেন, অথবা যদ আদিত্য গতং তেজ চৈতন্যাত্মকং জ্যোতি যচ্চন্দ্রমসি যচ্চ অগ্নৌ তত্তেজ বৃদ্ধি মামকং মোদিয়ং মম বিষ্ণু তদ জ্যোতি। বলছেন অথবা এরকমভাবে ভাবো যে আদিত্য তেজ, অর্থাৎ কিনা চৈতন্যমক জ্যোতি, এবারে সেই আদিত্য চৈতন্যময় জ্যোতি যে আমার মধ্যে বসে আছে। এইবারে এটা তো গেল বাইরের কথা বলেছেন, এবারে অন্তর্নিহিত অর্থের কথা বলছেন।
যে এই কথাটার এই জগৎ ভাষয়তে খিলম, এই যৎ তেজ বিদ্ধিমামকম, এই কথাটার মানে কি? যখন তুমি আদিত্যের কথা বললে, চন্দ্রের কথা বললে, অগ্নির কথা বললে, মানে কি তার কথা এবারে বলছেন যে অথবা আদিত্যগত তেজ অর্থাৎ কিনা চৈতন্যময় জ্যোতি, সেই চৈতন্যাত্মক জ্যোতি যা চন্দ্রময় এবং যা অগ্নিতে, সেই তেজ আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর জ্যোতি, তার যে চৈতন্য সেই চৈতন্যও আমার, অর্থাৎ শুধুমাত্র জ্যোতি নয়, শুধুমাত্র তেজ নয়, তাঁর যে চৈতন্য অর্থাৎ তোমার মধ্যেও যে চৈতন্য, সেই চৈতন্য আমার মানে বিষ্ণু। অর্থাৎ দ্বৈতবাদে বুঝলে বিষ্ণু, আর অদ্বৈতবাদে বুঝলে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম। এইবারে পূর্বপক্ষী এখানে একটু তর্কাতর্কি আছে, এইটাই বেশ আনন্দের। মাঝে মধ্যে উত্তরপক্ষী আর পূর্বপক্ষীর একটা তর্কাতর্কি হয়। দেখি তর্কাতর্কিটা একটুখানি একটা তর্ক বলে নিই, আর একটা তর্ক থাকবে, সেটা কালকে বলে দেবো। তর্ক করছে, পূর্বপক্ষী বলছেন ননু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সামানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতি তত্র কথম ইদং বিশেষণং যদ আদিত্য গৌতম ইত্যাদি। বলছেন কিন্তু এই যে চৈতন্যমক জ্যোতির কথা তুমি বলছো, মানে পূর্বপক্ষী অর্থাৎ ভগবান ভাষ্যকারের আগে যারা বলেছেন, সেটা আপনার যে কেউ হতে পারে, সাংখ্যকণও হতে পারে, কী বলে নৈয়ায়িকও হতে পারে, বা যারা হতে পারে, এখানে আলাদা করে বলেননি। তো বলছেন যে এই যে জ্যোতি যখন কিনা স্থাবর জঙ্গমে সমানভাবে বর্তমান, এই জ্যোতি তো স্থাবর জঙ্গম সবার মধ্যেই বর্তমান, তাই না? সকলের মধ্যেই আছে, সকলের মধ্যেই বর্তমান। তখন তাকে যা আদিত্যগত বা চন্দ্রময়, যা অগ্নিতে ইত্যাদি পদে মাত্র ত্রিবিধ রূপে বিশেষিত করা হচ্ছে কেন? তাহলে তুমি ত্রিবিধভাবে বিশেষিত করছো কেন? সকলের কথা বলো। পূর্বপক্ষী ধরেছে যে তুমি যে এর কথা বলছো, তুমি তিনটের কথা বলেছো, এক আদিত্য, দুই চন্দ্রমা, তিন অগ্নি। তাহলে তুমি স্থাবর জঙ্গম সব জায়গায় তো আছে, এই মাটিতেও তো সেই চৈতন্য আছে, তুমি এদের কথা বলছো না, এই তিনজনের কথা কেন বলছো? উত্তরে বলছেন, উত্তরপক্ষী বলছেন, ভাষ্যানুবাদে হ্যাঁ হলো, উত্তরপক্ষী বলছেন নয় এসো দোষ, বলছে তিনটের কথা বলেছে, তো দোষ কী হয়েছে? তিনি তো বলেই দিয়েছেন, তিনটেকে উদাহরণ দিয়েছেন, উদাহরণ কি সব কটা দেওয়া যায়? একদম সোজাসুজি উত্তর। শঙ্করাচার্য ভগবান তার উত্তরে বলছেন নয় এসো দোষ, এটা সত্যি, দোষের কি আছে? সত্যাধিক অধিকপ্যতে আদিত্যাদিষু হি সত্যম অন্তত প্রকাশম অত্যন্ত ভাস্বরম অতঃ তত্র এব আবিবিস্তরম জ্যোতি ইতি তদ বিশিষ্যতে ন তু তত্র এব তদ অধিকম ইতি। বলছেন না, এতে দোষ হয়নি, এতে দোষের কি আছে? দোষ হয়নি। বলছেন কেন দোষ হয়নি? কেননা এইসব পদার্থের সত্যগুণের আধিক্যতা হেতু চৈতন্যেরও প্রকাশের আধিক্য আছে, এইটাই যুক্তিযুক্ত হয়। বলছেন যুক্তিযুক্ত এখানে এইটাই, যে এই যে তুমি ভাবছো, এই জ্যোতির কথা ভাবছো, এই যাদের মধ্যে প্রকাশ বেশি বা যাদের মধ্যে সাত্ত্বিকতার ভাব বেশি, বলছেন এদের মধ্যে সাত্ত্বিকতার ভাব বেশি। কেন? সূর্য দেখুন তো, মুসলিম বলে তাকে সূর্য দেবে না? সূর্য তাকে অধিকার আলো দেয়নি, চন্দ্র তাকে দেয়নি, অগ্নি তাকে দেয়নি, যে ও মুসলিম, ও খ্রিস্টান, ও বৌদ্ধ, ওর পার্সি ইত্যাদি বলে দেয়নি, নাকি ও ডোম বলে দেয়নি? সকলকে সমান দিয়েছে। আমাদের বারবার আমি বলি, আমাদের সনাতনীদের এই শাস্ত্রীয় চিন্তা ভাবনা, এবং যাকে আমরা যার জন্যে কেন ভগবান বলছি, কেন বলছি সূর্যের মধ্যে এই জ্যোতি প্রকাশ বেশি, কেন তাকে জ্যোতির প্রকাশ বেশি, তা সত্ত্বেও তাকে বলছেন ভগবান বলছেন যে সত্যগুণ বেশি। জ্যোতি এত বেশি, তাও আপনি সত্যগুণ বলছেন, পুড়ে যায় সব। এই যে চার চিন্তা দেখুন, প্রত্যেকের জন্য সমান বন্টন, তার কারুর জন্য কম, কারুর জন্য বেশি নেই।
সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, জল, এরা প্রত্যেকেই যাদেরকে আমরা দেবতা বলি, তারা কারুক্ষে আমার জন্যে, তোমার জন্যে, কারুর জন্য আলাদা আলাদা করে করেন না। কিন্তু তাহলে আমরা এত কষ্ট কেন মহারাজ ভোগ করি? যদি ভগবান যদি আমাদেরকে আলাদা আলাদা করেননি, তাহলে আমাদের কষ্টটা কোথায়? আবার সেই একই কথা, অজ্ঞানতায়। আমরা তো অজ্ঞান, আমরা পাপ করছি, ভোগটা আমাকে করতে হবে, বুঝতে পারছি না, তাও করে যাচ্ছি জানা সত্ত্বেও ওই পাপটা করে যাচ্ছি। সেই কারণে তা বলছেন উত্তরপক্ষে আর কি বলছেন, বলছেন এই যে চৈতন্যের প্রকাশ আদিত্য একটাই যুক্তিযুক্ত হয় যে সত্যগুণের আধিক্য হেতু চৈতন্যের প্রকাশের আধিক্য যুক্তিযুক্ত, কারণ আদিত্যাদিতে অত্যন্ত প্রকাশ, অন্তত ভাস্বর সত্যগুণের বা স্বচ্ছতার আধিক্য দেখা যায়। অতএব ওই সকলে ব্রহ্মজ্যোতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ রূপে প্রভাসিত হয়। এই জন্য ওই সকল পদার্থের দ্বারা সর্বত্র সমান আত্মচৈতন্যকে বিশেষিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ওই সকল পদার্থে ব্রহ্মজ্যোতি অধিক নয়, অর্থাৎ তার ইতর বিশেষ নেই, সর্বত্র সমান। এই দেখুন ভগবান ভাষ্যকারের কথাটা পরিষ্কার। এইখানে আমি আগেই বলেছি যে বিশেষতে নত তত্র এব তদ অধিকম ইতি, কোথাও কম নেই, কোথাও বেশি নেই। আমরা বুঝে মরছি, আমরা এরকম মনে করছি। যখনই বন্যা হলো, কারোর মধ্যে কারোর ঘর ভেসে চলে গেল, তার মানে ও বোধহয় পাপী ছিল, তা নয়। ওটা তার পূর্ব জন্মের কোনো সংস্কারে ওইসব হচ্ছে, হোক, কিন্তু তার বিচার কখনো কম বেশি নেই। সেই কথাই এখানে বলছেন। আমরা এটা নিয়ে আর একটা পয়েন্ট থাকে, কিন্তু একটা পয়েন্ট হতে গেলে আপনাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে যাবে গ্রামের মধ্যে। তাই জন্যে এখানেই ধৈর্যের বাঁধকে রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শঙ্করং শঙ্করাচার্যং কেশবং বাদরায়ণং সূত্রভাষ্যো কৃতো वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।